A very warm welcome to the TEXAMEET again. So in the last lecture, what we saw, matrices and its types. Now based on those concepts, in the today's module, what we are going to do, we are going to solve problems regarding those concepts. So let us take first problem. एक गोष्ट इथे लक्षात ठेवा, अप्लाइड मॅथमॅटिक्समध्ये कोणताही जरी प्रश्न आला तर सुरुवातीला तो व्यवस्थित पद्धतीने रीड करून घ्या आणि पर्यायांवरती आपलं फोकस ठेवा. सो लेट अस रीड द प्रॉब्लेम. व्हॉट इज द प्रॉब्लेम? अ रियल स्क्वेअर मॅट्रिक्स A is called a skew symmetric matrix if dash dash dash. Okay, and we have the four options which are A transpose is equal to A transpose is equal to minus A, again A transpose is equal to A inverse, and A transpose is equal to A plus A inverse. Okay, out of these four options we have to select one which should be correct, की ते बरोबर असलं पाहिजे. आता मागच्या मॉड्यूलमध्ये आपण काय बघितलं होतं? What is meant by skew symmetric matrix? A matrix or a square matrix A is said to be a skew symmetric if it has or if it satisfies the equation A it is equal to minus A transpose. Okay, तर मागच्या मॉड्यूलमध्ये आपण हे इक्वेशन बघितलं होतं. म्हणजे असा स्क्वेअर मॅट्रिक्स की जो हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करतो त्या मॅट्रिक्सला आपण काय म्हणतो? तर स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. ओके, सो दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. पण बघा, आता हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करणाऱ्या स्क्वेअर मॅट्रिक्सला आपण स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स म्हणतो, परंतु तो ऑप्शन्स आहे का कुठे? तर डायरेक्टली त्या फॉर्ममध्ये नाही आहे. परंतु या बी ऑप्शनकडे लक्ष द्या. जर समजा मी ह्या दोन्हीही बाजूंनी मायनसनं जर मल्टिप्लाय केलं तर काय मिळेल मला? मायनस ए इट इज इक्वल टू मायनस मायनस बिकम्स प्लस A transpose. So what I got? Minus A it is equal to A transpose. Okay, so the same equation I can write down that A transpose is equal to minus A. Okay, आता बघा, हा बी ऑप्शन सेम यासारखा दिसतोय. म्हणजेच काय? A skew symmetric matrix also satisfies this property also. Means what? A transpose is equal to minus A. So here our B option is correct. Okay, so by using only definition we solve this problem. Now let us move towards the next problem. So problem number 2. ठीक आहे, तर व्हॉट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लेम? बघा, प्रॉब्लेम घेतल्यानंतर तो सुरुवातीला व्यवस्थित वाचायचा, हे आपलं पहिलं काम आहे. सो लेट अस टेक अ सेकंड प्रॉब्लेम. रीड आउट द प्रॉब्लेम. गिवन अन ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स, द मॅट्रिक्स A is given 1 1 1 1 1 1 minus 1 minus 1 1 minus 1 0 0 and 0 0 1 minus 1. So this is the orthogonal matrix. Then A dot A transpose and the whole bracket inverse is dash dash dash. Okay, so we have to find out this quantity, that is A dot A transpose and its inverse. So first we will try to find out this multiplication, and then based on that we will select one of the four option. ओके, या चारमधून कोणता बरोबर पर्याय आहे तर ते आपण शोधूया. ठीक आहे, तर उदाहरणामध्ये दिलेलं काय काय आहे? तर हा जो मॅट्रिक्स आहे A, हा कोणता मॅट्रिक्स आहे? ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स. ओके, तर मागच्या मॉड्यूलमध्ये आपण ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स म्हणजे काय बघितलं होतं? असा स्क्वेअर मॅट्रिक्स की जो हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करतो. कोणतं इक्वेशन? इट्स इनव्हर्स इज नथिंग बट इट्स ट्रान्सपोज. ओके, त्या मॅट्रिक्सचा जर आपण ट्रान्सपोज घेतला तर आपल्याला काय मिळतं? त्याचा इनव्हर्स मिळतो. So such type of square matrices are known as orthogonal matrix. Okay, now what we have to solve? A dot A transpose. Okay, so let us consider A dot A transpose. Okay, but what we have? A is an orthogonal matrix and orthogonal matrix satisfies this equation. A transpose is equal to A inverse. Means what? Instead of this A transpose I can write A inverse. Okay, so write A inverse instead of A transpose. So A dot A inverse means this multiplication gives us a identity matrix. Okay, and this is a matrix of order 4. Okay, this is a 4 by 4 matrix. So here by multiplying A to with its inverse, what we got? A identity matrix of order 4. Okay, 4 ऑर्डरचा आपल्याला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मिळेल. आता अजून काय करायचं आहे आपल्याला? तर हा मॅट्रिक्स काढल्यानंतर त्याचा इनव्हर्स काढायचा आहे. म्हणजेच काय? A dot A transpose its inverse. But now we have the value of A dot A transpose. A dot A transpose काय मिळाला आहे आपला? तर आयडेंटिटी मॅट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4. ओके, सो the identity matrix of order 4 its inverse, but we know that what
the inverse of identity matrix is the identity matrix itself. Okay, so the inverse of I4 is I4 itself. म्हणजेच काय मिळालं आपल्याला, A डॉट A ट्रान्सपोज अँड इट्स इनव्हर्स इज नथिंग बट I4. सो यामध्ये कोणता पर्याय आहे? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, सो this is the solution of this problem. Now let us move towards third problem. तर पुढचा प्रश्न आहे, तर प्रश्न आपण एकदा व्यवस्थित वाचून घेऊया. Every diagonal element of a skew symmetric matrix is dash dash dash, and we have these four options: 1, 0, purely real, purely imaginary. Okay, but see, in the last lecture or in the previous lecture, what we saw about a skew symmetric matrix. In the skew symmetric matrix, all non-diagonal elements or all diagonal elements are 0. Okay, so this is a very special property of a skew symmetric matrix. You can note down, हे खूप important आहे. Skew symmetric matrix मध्ये सगळ्या diagonal entries या 0 असतात. So the question is that every diagonal element of a skew symmetric matrix is what? Is 0. So the option B is correct. Okay, so every diagonal element of a skew symmetric matrix is 0. Okay, so let us move towards the next problem. What is the next problem? Fourth problem. Every diagonal element of a Hermitian matrix is what? Okay, is blank space, and we have these four options: purely real, purely imaginary, 0 or 1. Okay, now we know what is meant by Hermitian matrix. What is meant by Hermitian matrix? The matrix having this property, that a square matrix which satisfies this equation, they are known as Hermitian matrix. What is that property? A, it is equal to A transjugate. This symbol is regarding to the transjugate. What is meant by transjugate? First we take transpose and then we will take transjugate, because this term Hermitian matrix is regarding to those square matrices having complex entries. Okay, so we can take the conjugate of those entries. So those matrices having this equality, that is A, it is equal to A transjugate, they are known as Hermitian matrix. Okay, now just like a symmetric matrix, what happens here? Here, if we have A, it is equal to A transpose, then the elements having the positions ij, they are same as to the elements having the position ji. Okay, या दोन्ही एलिमेंटच्या पोझिशन्स आय जे अँड जे आय, ते दोन्हीही एलिमेंट काय असतात? सारखे असतात. तर इथे एक्स्ट्रा थिंग काय होते? तर कॉन्जुगेट येतो. म्हणजे काय? आय जे पोझिशनवरती असणारा एलिमेंट हा जे आय पोझिशनवरती असणाऱ्या एलिमेंटचा कॉन्जुगेट असतो. ओके, दे आर कॉन्जुगेट ऑफ इच अदर. मीन्स व्हॉट? ए आय जे इज इक्वल टू ए जे आय, इट्स कॉन्जुगेट. Okay, so in the Hermitian matrix, the elements satisfies this equality. Okay, now we have to find out the diagonal elements of the Hermitian matrix. Now in the diagonal element, what happens? I equal to j, right? Just like A11, A22, A33, these are the diagonal elements. Okay, so instead of using I and j, two different signs, I will use in the diagonal entries AII, it is equal to AII, its conjugate, because this is a Hermitian matrix. Okay, so the diagonal entries also satisfies this equality, that is AII, it is equal to AII, its conjugate. Now let us take some particular or let us take some general complex number. Let us take AII, it is equal to A plus IB, and write down this equality. What we obtain? AII is equal to A plus IB, it is equal to its conjugate. What is the conjugate of this complex number? The conjugate of A plus IB is A minus IB. Okay, so by using this equation, we can further reduce it. This A will be goes away. What remains? IB, it is equal to minus IB. Okay, so again, when it could be possible? हे कधी शक्य आहे बरं? फॉर एक्झाम्पल, जर समजा मी बी हा नॉन झिरो घेतला. ओके, इफ बी इज नॉन झिरो, तर काय होईल बरं? समजा मी बी हा 2 घेतला, तर काय होईल? 2 into I, it is equal to minus I into 2, which is not
right? Okay, because I2 or 2i and minus 2i, these are the two different elements. So what is here? B must be equal to 0. म्हणजे ह्या इक्वेशनवरनं मला काय मिळालं की B हा नेहमी 0च असायला हवा. ओके, सो दिस इज अ इम्पॉर्टंट थिंग. ओके, बी काय असणार आहे? 0 असणार आहे. आता आपण हा जनरल फॉर्म घेतला होता डायगोनल एलिमेंटचा, त्याच्याकडे येऊया. A प्लस आय बी इज नथिंग बट आवर डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मॅट्रिक्स, अँड इन दॅट डायगोनल एलिमेंट व्हॉट वी गॉट? बी इक्वल टू 0. म्हणजे ह्या कॉम्प्लेक्स नंबरचा इमॅजिनरी पार्ट जो आहे तर तो 0 आहे. म्हणजेच काय? हा I0 0च होऊन जाईल. म्हणजेच डायगोनल एंट्रीज काय आले? प्युअरली रिअल नंबर. ओके, A is a real part of this complex number. So the diagonal entries are purely real. म्हणजेच काय? Option A is correct. Okay, so every diagonal element of a Hermitian matrix is purely real. Okay, so let us move towards the same next problem. So let us take next problem. So let us take next problem. First of all, read the problem. एक प्रॉब्लेम आपण सुरुवातीला व्यवस्थित वाचून घेऊया. एव्हरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू हर्मिशन मॅट्रिक्स इज व्हॉट? ओके, अँड वी हॅव दिस 4 ऑप्शन्स 1 0, प्युअरली रिअल, प्युअरली इमॅजिनरी. सी, बिफोर धिस प्रॉब्लेम, ह्या प्रॉब्लेमच्या आधी आपण 2 स्पेशल टाईपच्या मॅट्रायसेसचे डायगोनल एलिमेंट्स काढले. फर्स्ट वन इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स, की ज्या मॅट्रिक्समध्ये डायगोनल एलिमेंट हे सगळे काय असतात? 0 असतात. त्यानंतर हर्मिशन मॅट्रिक्स, की ज्या मॅट्रिक्सचे सगळ्या डायगोनल एलिमेंट्स हे प्युअरली रिअल असतात. आता आपण स्क्यू हर्मिशन मॅट्रिक्सचे डायगोनल एलिमेंट्स काय आहेत तर ते शोधायचे आहेत आपल्याला. सो ते काय येणार आहेत त्यावरती हा प्रॉब्लेम आहे. एव्हरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू हर्मिशन मॅट्रिक्स इज वन ऑफ धीस 4. ओके, सो before that, in the previous module, what we saw, what is meant by skew Hermitian matrix? The matrix which has this characterization, that is A, it is equal to A transjugate. So this A raised to theta means what? A transpose and its conjugate. So it is those matrices, those square matrices satisfying A, it is equal to minus A transpose conjugate. They are known as skew Hermitian matrix. Now, in case of Hermitian matrices, what happened? The elements of the position ij, they are conjugate of the element having position ji. आता इथे स्क्यू हर्मिशन मॅट्रायसेसमध्ये बदल काय होतो की ij या पोझिशनवरती असणारे एलिमेंट हे ji या पोझिशनवरती असणाऱ्या एलिमेंट्सच्या कॉन्जुगेटच्या निगेटिव्ह असतात. ओके, सो हे महत्त्वाचं आहे. Aij इज इक्वल टू मायनस Aj इट्स conjugate. Okay, now by using this equation we are going to find out what are the diagonal elements in the skew Hermitian matrix. Okay, now this is a general property that skew Hermitian matrix satisfies. Okay, फक्त आपण इथे आपल्याला फक्त डायगोनल एलिमेंट्सचा विचार करायचा आहे. सो डायगोनल एलिमेंटवरती काय होतं? आय आणि जे दोघंही सारखेच होतात. तर मग आपण इथे ह्याच इक्वेशनला असं लिहूया, AII इट इज इक्वल टू मायनस AII इट्स कॉन्जुगेट. ओके, अगेन this skew Hermitian matrix, this is a special type of a square matrix which is again regarding with the complex numbers. Okay, ठीक आहे. तर मग आपण काय करूया, AII हा एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर घेऊया. जसं की आपण आधीच्या एक्झाम्पलमध्ये बघितलं, AII इट इज इक्वल टू A प्लस IB घेऊया. ओके, आणि ही व्हॅल्यू आपण ह्या इक्वेशनमध्ये पुटअप करूया. तर मग हे इक्वेशन काय होईल? A प्लस IB इट इज इक्वल टू मायनस ऑफ AII इट्स कॉन्जुगेट. म्हणजेच AII याचा कॉन्जुगेट काय होईल? A मायनस IB. सो इट बिकम्स A मायनस IB. ओके, म्हणजे आपल्याकडे इक्वेशन काय मिळालं? A प्लस IB इट इज इक्वल टू मायनस ऑफ A मायनस IB. ओके, ठीक आहे. तर मायनस साईन आपण मध्ये देऊया. काय मिळेल आपल्याला? A प्लस IB इट इज इक्वल टू मायनस A प्लस IB. ठीक आहे. इथे बघा IB दोन्ही साईड नाही, तर मग ते एकमेकांना कॅन्सल करतील आणि राहील काय? फक्त A इट इज इक्वल टू मायनस A. आता जर समजा आपण इथे A ची व्हॅल्यू, म्हणजे A काय आहे इथे रिअल पार्ट ऑफ दिस डायगोनल एलिमेंट आणि B काय आहे इमॅजिनरी पार्ट ऑफ दिस डायगोनल एलिमेंट. आता आपल्याकडे इक्वेशन काय मिळालं? A इट इज इक्वल टू मायनस A. पण जर समजा A जर नॉन झिरो घेतला तर ह्या इक्वेशनला आपल्याला कॉन्ट्रॅडिक्शन मिळेल इथे. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला?
This implies that the value of A must be equal to 0. ओके, 0 हा एकच एलिमेंट आहे की जो हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करू शकेल. म्हणजेच काय मिळाली आपल्याकडे, A ची व्हॅल्यू 0 मिळाली. ठीक आहे, मग आता हा A काय आहे तर रिअल पार्ट ऑफ डायगोनल एंट्री. मग हा 0 झाला तर डायगोनल एंट्रीचा फॉर्म कसा झाला, इट इज जस्ट ए I इंटू इमॅजिनरी पार्ट, दॅट इज IB. म्हणजेच काय, डायगोनल एलिमेंट हा फक्त प्युअरली इमॅजिनरी मिळाला. ओके, म्हणजेच एव्हरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू हर्मिशन मॅट्रिक्स हा काय आहे तर प्युअरली इमॅजिनरी, विच इज द राईट आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो लेट अस टेक अ नेक्स्ट एक्झाम्पल. ठीक आहे, तर आपण आता पुढचा प्रॉब्लेम घेऊया. सुरुवातीला प्रॉब्लेम वाचून घेऊया आपण. प्रॉब्लेम नंबर 6, इफ A डॉट A ट्रान्सपोज इज इक्वल टू I, then what? Okay, and we have these 4 options. First option is A is equal to A transpose, second option is A is equal to A inverse, third option is A transpose is equal to A inverse, and last option is none of the above. Okay, let us focus towards what is given to us. आपल्याला जे काही दिलेलं आहे त्याकडे आपण आपला फोकस वळवणार आहोत. दिलेलं काय आहे की A डॉट A ट्रान्सपोज हे जे मल्टिप्लिकेशन आहे तर ते काय आहे तर आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. So take into consideration this equation that A dot A transpose is nothing but identity matrix. So for a time being, let us substitute this A transpose as a matrix B. Okay, त्या मॅट्रिक्सला आपण काहीतरी B म्हणूया. तर हे इक्वेशन काय होईल, A डॉट B इट इज इक्वल टू I. A ट्रान्सपोज हाच काय आहे B मॅट्रिक्स आहे. परंतु दोन मॅट्रिक्सचं मल्टिप्लिकेशन हे आयडेंटिटी केव्हा येतं, ज्या वेळेला हा जो दुसरा मॅट्रिक्स आहे हा पहिल्या मॅट्रिक्सचा जर इन्व्हर्स असेल तर आणि तरच ह्या दोन मॅट्रायसेसचं मल्टिप्लिकेशन हे आयडेंटिटी मॅट्रिक्स येतं. म्हणजे काय, हा जो B मॅट्रिक्स आहे हा काय असला पाहिजे तर ह्या A मॅट्रिक्सचा तो इन्व्हर्स असला पाहिजे. म्हणूनच काय होतं की ह्या दोन मॅट्रायसेसचं मल्टिप्लिकेशन काय येतं आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. सो बट B मॅट्रिक्स इज नथिंग बट द ट्रान्सपोज ऑफ A. म्हणजेच B मॅट्रिक्स पुन्हा मी जर A ट्रान्सपोज जर सबस्टिट्यूट केला तर काय मिळालं, A ट्रान्सपोज इज इक्वल टू A इन्व्हर्स. बघा बरं या ऑप्शन्समध्ये आहेत का तो कुठे. सो हिअर A ट्रान्सपोज इज इक्वल टू A इन्व्हर्स. C ऑप्शन मीन्स व्हॉट, C ऑप्शन इज करेक्ट. सो A डॉट A ट्रान्सपोज इज इक्वल टू आयडेंटिटी इफ अँड ओनली इफ A ट्रान्सपोज इज इक्वल टू A इन्व्हर्स. ओके, नाव लेट अस मूव्ह टुवर्ड्स आवर 7th प्रॉब्लेम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण सुरुवातीला प्रॉब्लेम व्यवस्थित वाचून घेऊया. फॉर अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स A, if A dot A transpose is equal to I, then A is dash dash dash, and we have this 4 option. A is symmetric or skew symmetric, orthogonal or singular. आता बघा या प्रॉब्लेम नंबर 6 मध्ये A dot A transpose is equal to I जर असेल तर आपल्याकडे काय मिळालं, A transpose is nothing but inverse of that matrix. ओके, त्याच मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स हा ट्रान्सपोज येतो. तर हे इक्वेशन आपल्याकडे मिळालं. परंतु जसं आपण मागच्या लेक्चरमध्ये बघितलं, A ट्रान्सपोज इज इक्वल टू A इन्व्हर्स ही कोणाची प्रॉपर्टी आहे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स. ओके, सो सच टाइप ऑफ मॅट्रायसेस इज नोन ॲज ऑर्थोगोनल मॅट्रायसेस. म्हणजेच काय, जे स्क्वेअर मॅट्रायसेस की जे हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करतात ते मॅट्रायसेस कोणते असतात तर ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स. सो द ऑप्शन C इज करेक्ट. ओके, सो करेक्ट आन्सर इज अ ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स. हा एक इम्पॉर्टंट रिझल्ट आपल्याकडे मिळाला ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्सच्या संदर्भात. A डॉट A ट्रान्सपोज जर आयडेंटिटी मॅट्रिक्स असेल तर डेफिनेटली A हा ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स असतो. ओके, सो लेट अस मूव्ह टुवर्ड्स आवर 8th प्रॉब्लेम. ठीक आहे, तर पुढचा प्रॉब्लेम घेऊया आपण. पुढचा प्रॉब्लेम व्यवस्थित वाचूया. इफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ओके, so the first option is A is equal to A inverse, A is equal to A transpose. Third option is A plus A transpose, it is equal to 0. Fourth option is A minus A transpose, it is equal to 0 matrix. Okay, so remember that this 0 denote the 0 matrix of order n. Okay, we have to solve this question. If A is a skew symmetric matrix, we know that if a matrix is a skew symmetric, it must satisfy this equation, that is A, it is equal to minus A transpose. Okay, so such type of matrices they are known as skew symmetric matrix. But
इथे आपल्याला तो ऑप्शन तर काय दिसत नाही आहे. मग त्यावरनं आपण असं काहीतरी डिराईव्ह करणार आहोत की जेणेकरून ह्या चारपैकी कोणत्या तरी एका फॉर्ममध्ये येईल. ओके, इथे बघा, जर ह्या मॅट्रिक्सला आपण या बाजूला जर घेतलं तर मायनस तर प्लस होईल आणि आपल्याकडे काय मिळेल, एक्सप्रेशन ए प्लस ऑफ ए ट्रान्सपोज इज इक्वल टू इथे 0 मॅट्रिक्स. ओके, म्हणजेच एक्सप्रेशन काय मिळालं, ए प्लस ए ट्रान्सपोज इज इक्वल टू 0 मॅट्रिक्स. आता बघा, हा जो थर्ड पर्याय आहे तर तो आपल्याला ते एक्सप्रेशन सांगतो, दॅट इज ए प्लस ए ट्रान्सपोज इज इक्वल टू 0 मॅट्रिक्स. म्हणजे काय, हा थर्ड पर्याय आपला बरोबर पर्याय आहे. ओके, सो if A is a skew symmetric matrix, then A plus A transpose is equal to 0. Okay, so these are the some problems based on our first topic, matrix and its types. So in the next module, we will see the next concept of this matrices, regarding to this matrices, which is nothing but determinant. So we will meet in the next module. So thank you.